पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं सद्गुरुर्नभीश्वरचितां प्रणमामि गीताम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशाध्यायः तृतीय श्लोकः। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृतिसम्भवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। তাহলে এখানে ভগবান তৃতীয় শ্লোকে বলছেন চতুর্দশ অধ্যায়ের মম योनिर महद ब्रह्म। हे भारत, हे भरत वंशावतंश अर्जुन, महद ब्रह्म, महद ब्रह्मरूपा प्रकृति। प्रकृति के कोनो कोनो जगह ब्रह्म बला है वेदे तार प्रमाण देया है एखाने। मम योनि गर्भाधान स्थान तस्मिन अहं गर्भं। गर्भ बोलते काके नी जीव पुंजरूप जीव बीज के दधामी स्थापन करी ततः सर्वभूतानां सम्भव सकल जीवेर उत्पत्ति भवती है। हे भारत, प्रकृति आमार योनि बा गर्भाधान स्थान आमी ताहाते तटस्थ प्रभावरूप जीव बीज के आधान करी ताहा हईतेई समस्त जीवेर जन्म है अर्थात देह लाभ करे जीव। एकटा जीव तो जन्म है ना, वास्तवे शरीर संयोग है पूर्व कर्मानुजायी। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलছেন जड़ा प्रकृतिर मूल तत्वই जगतेर मातृयोनित्व। এই যে जड़ा प्रकृति যে মূলত কি এই সমস্ত জগতের মাতৃयोनित्व जड़ा प्रकृतिर मूल तत्व अर्थात प्रकृति योनि সেখানে ভগবান বীজ আধান করেছেন কি বলছেন আমি সেই জগৎজনী প্রধান সংজ্ঞক ব্রহ্মে গর্ভ আধান করি তাহাতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়। आमार परा प्रकृतिर जड़ प्रभाव ही ओई ब्रह्म बोलते जड़ प्रकृति। आमार परा प्रकृति जेटा वास्तवे तो एकटाई शक्ति भगवानेर विभिन्न भावे बला हय तार जे जड़ प्रभाव सेटा हच्छे माया शक्ति। भगवानेर परा प्रकृतिर जड़ प्रभाव माया शक्ति बला हच्छे ताकेई ब्रह्म बला हयेछे। मम योनिर सेई प्रकृति हच्छे ओई ब्रह्म ताहातेई ওই পরা প্রকৃতির তটস্থ প্রভাবগত জীব। তাহলে পরা প্রকৃতির জড় প্রভাব হলো মায়া প্রধান আর পরা প্রকৃতির তটস্থ প্রভাবগত যেগুলো হলো জীব সেই জীবরূপ বীর্যকে আধান করি তাহা হইতে ব্রহ্মাদি সমস্ত জীবের জন্ম হয়। এবারে বলদেব ভাষ্য দেখো এখানে কি সুন্দরভাবে উনি ব্যাখ্যা করছেন। তদেবং বক্তব্যার্থ স্তুতিয়া
तस्मिन् रुचिं श्रोतुरुत्पाद्य, अर्थात বক্তব্য যে অর্থ, বক্তব্য যে প্রয়োজন, যেটা বলতে চাইছেন সেটা আগে স্তুতি করেছেন দুটো শ্লোকে। কেন? ওই যে পরং ভূয় প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম যজ্ঞাত্মা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিত গতঃ ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতঃ স্বর্গেপি নোপজায়ন্তে প্রলয়েন ব্যথন্তি চ। এটা ওই স্তুতি করা হয়েছে না? কার? বক্তব্য অর্থ, যেটা আমি বলতে যাচ্ছি সেই অর্থটা কত মহিমাময়, সেটা কত মহিমাময় যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা ভগবান আগে বললেন দুটো শ্লোকে। স্বর্গেপি নোপজায়ন্তে প্রলয়েন ব্যথন্তি চ বলার পরে এইবারে আগে তো শ্রোতার রুচি উৎপন্ন হলো, অর্জুনের মধ্যে একটা রুচি উৎপন্ন হলো, তাহলে এটা তো শুনতে হবে। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা জ্ঞান, যে জ্ঞানটা পেলে প্রলয়ের সময়ও কেউ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় না, আর সৃষ্টির সময়ও জন্ম নেয় না, অর্থাৎ মুক্তি পেয়ে যায়। সেই জ্ঞানটা কীরকম এইবার সেইটা বলছেন আগে শ্লোক আছে না, ভূমিরাপ নল বায়ু খাংমন বুদ্ধিরেব চ অহংকার ইতি ইয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা অপরয়ামিতস্ত্বন্যাং অন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম জীবভূতাং মহাবাহো ইদং ধার্যতে জগৎ। তাহলে এই দুটোকে আলাদা আলাদা বলেছেন ভগবান। একটা ওই ভূমিরাপ নল বায়ু খাংমন বুদ্ধিরেব, আর একটা বলছেন অপরিমিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম জীবভূতাং। এবারে এই যে জীবভূতা আর যে প্রকৃতি, এই দুটো यावत्संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्, মনে নেই শ্লোকটা? তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ। তাহলে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে সমস্ত শরীরের সৃষ্টি হয়েছে তো ইত্যাদি। ভূমিরাপ ইত্যাদি দ্বয়ার্থানুসারাৎ, এই দুটো শ্লোকের অর্থ অনুসারে তারপরে এখানে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বললেন यावৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিত সত্বং স্থাবর জঙ্গমম ইত্যাদৌ, এইখান থেকে শুরু করে প্রকৃতি জীব সংযোগং পরেশ হেতুকম অভিমতম ইহা স্ফুটয়তি। অর্থাৎ প্রকৃতি আর জীবের সংযোগটা আপনা আপনি হয়নি, তার কারণ হচ্ছেন পরেশ। পরেশ হচ্ছেন ভগবান, পরা এবং অপরের যিনি ঈশ্বর। পরেশ হেতুকম, প্রকৃতি আর জীবের যে সংযোগ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি, ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগটা অ্যাক্সিডেন্টালি হবে না, আপনা থেকে হবে না। ভগবানের এই যে পরাপ্রকৃতির জড় প্রভাব আর পরাপ্রকৃতির তটস্থ প্রভাব জীব, এরা আপনা আপনি সংযুক্ত হয়ে শরীর তৈরি করতে পারবে না। তার হেতুটাকে, হেতু হচ্ছেন পরেশ। পরেশ হেতুকত্বং ইহ অভিমতম ইহ স্ফুটয়তি। তাহলে ভগবানই দুটোকে সংযোগ করিয়ে দিচ্ছেন, জীবের সঙ্গে প্রকৃতির, তা নাহলে সংযুক্ত হতে পারছে না। বোঝা গেল ব্যাপারটা? এটাকে আরও স্ফুটিত করছেন, পরিষ্কার করছেন মম যোনির মহৎ ব্রহ্ম এই শ্লোকের দ্বারা। মহৎ সর্বস্ব প্রপঞ্চস্য কারণং, তাহলে মহৎ ব্রহ্মটা কি না, মহৎ হচ্ছে সমস্ত প্রপঞ্চ জড়জগতের কারণ। ব্রহ্ম অভিব্যক্ত সত্ত্বাদি গুণকং প্রধানং, যে ব্রহ্মটা অভিব্যক্ত হয়েছে সত্ত্বাদি গুণ যার মধ্যে রয়েছে, সেই যে প্রধান, প্রধান মানে প্রধান নয়, পঞ্চায়েত প্রধান নয়, প্রধান ওটা শব্দটার নামই প্রধান। ওই মায়াশক্তি থেকে একটা প্রধান, তারপরে তিন অহংকার, সাত্বিক অহংকার, তার থেকে দেবতাগণ, ইন্দ্রিয়গণ, এইভাবে যে সৃষ্টি তত্ত্ব, সেইখানে প্রধান একটা অবস্থা। অর্থাৎ ক্রুড অয়েল থেকে তৈরি করা হচ্ছে আলকাতরা, তৈরি করা হচ্ছে ন্যাপথালিন, তারপরে হয়তো তেলটা আরেকটু রিফাইন্ড হয়ে ডিজেল হলো, আর একটু রিফাইন্ড হয়ে পেট্রোল হলো, তারপর সেখান থেকে স্যাকারিন বেরোলো, মূল কিন্তু একটা থেকেই আসছে ওটা। সেই রকম এই ভগবানের মায়া শক্তির থেকে একটা একটা প্রধান বলা হচ্ছে। তারপরে এই সমস্ত অহংকার, সাত্বিক অহংকার, রাজস অহংকার, তামস অহংকার ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো। তাহলে প্রধানং মম সর্বেশ্বরস্য অণ্ডকোটি স্রষ্টুর যোনির গর্ভধারণ স্থানং ভবতি। আমি যে সর্বের ঈশ্বর, সকালের ঈশ্বর, সর্বেশ্বর, আমার যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অণ্ডকোটি মানে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আমি সৃষ্টিকর্তা। আমি যে সৃষ্টিকর্তা, কোনখানে আমি গর্ভটাকে আধান করি সেইটা হচ্ছে এই প্রধান। বোঝা গেল? গর্ভধারণ স্থানং ভবতি, এই জন্যে মম যোনির বলা হয়েছে। প্রধানে ব্রহ্ম শব্দস্য, বলছেন প্রধানটা ব্রহ্ম কী করে হলো?
প্রধানকে তো ব্রহ্ম বলা হয়েছে, বলছে হ্যাঁ বলা হচ্ছে। তস্মাদ এতদ ব্রহ্ম নাম রূপম অন্নং চ জায়তে ইতি শ্রুতে, উপনিষদের কথা এটা। এই যে ব্রহ্ম, এটাই নাম রূপ এবং অন্য রূপে সৃষ্টি হয়েছে। এটা কে? সেই নিষ্কল ব্রহ্ম তো নয়, অর্থাৎ প্রধানকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে এখানে। উপনিষদের বাক্য দিয়ে প্রমাণ দিলেন যে প্রধানে ব্রহ্ম শব্দশ্চ তস্মিন মহতি ব্রাহ্মণী যোনিভূতে গর্ভং। বলছেন এবার তো বোঝা গেল ওই যে মহৎ ব্রহ্ম সেটা যোনিস্বরূপ। গর্ভটা কি, যেটা ভগবান দিচ্ছেন? বলছেন পরমাণু চৈতন্য রাশিম অহং দধামি অর্পয়ামি। পরমাণু চৈতন্য, একটা একটা জীব এক একটা পরমাণু, অ্যাটমিক কনসিয়াসনেস, তাই তো? পরমাণুকে অ্যাটমই বলে তো, হ্যাঁ, মলিকুল হচ্ছে অণু, তাই তো? তাহলে অ্যাটমিক কনসিয়াসনেস, পরমাণু চৈতন্য পুঞ্জ, রাশি পুঞ্জ, একটা নয় অনেকগুলো অ্যাটমিক কনসিয়াসনেস ওখানে দিয়ে দিলেন ভগবান, স্থাপন করলেন। এটাকেই গর্ভ দেওয়া বলা হচ্ছে। তস্মিন গর্ভং দধামি, বোঝা গেল? অর্পয়ামি। তাহলে এখানে গর্ভ বলতে পরমাণু চৈতন্য রাশি, পরমাণু চৈতন্য রাশি। জীবগুলো কি এক একটা অ্যাটমিক কনসিয়াসনেস? একটা জীবকে তো আর পাঠাচ্ছেন না, ওই যে জীবগুলো তার কর্মফল ভোগ করার জন্যে অপেক্ষা করছে, সৃষ্টি যখন হবে সুপ্ত অবস্থায় ভগবানের শরীরে লীন হয়ে আছে, কিন্তু ভগবানকে পাবে না। লীন হয়ে থাকলে কি হবে? ভগবানকে তো পাচ্ছে না, তার কর্মভোগের জন্য আবার তাদের আসতে হবে। যখন আসবে ওই ভগবান ওইগুলোকে সব ওই প্রধানের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবেন, স্থাপন করে দেবেন। ভূমিরাপ ইত্যাদিনা ইয়াপ জড়া প্রকৃতির উক্তা সেহ স ইহ মহদ্ব্রহ্ম ইত্যুচ্যতে। তাহলে মহদ্ব্রহ্ম এখানে কাকে বলা হয়েছে? ভূমিরাপ নলবায়ু খংমন বুদ্ধিরেব চ অহংকার ইতিয়ং মে ভিন্না প্রকৃতির অষ্টধা। এই যে অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতির কথা বলে, এটাকেই মহদ্ব্রহ্ম বলা হলো এখানে। ব্যাস, বোঝা গেল? এটাই হচ্ছে মম যোনির মহদ্ব্রহ্ম। আর ইতস্ত্বন্যাম অপরয়ম অপর এবং ইতস্ত্বন্যাং, এছাড়া আরেকটা যে আছে প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম জীবভূতং মহাবাহ ইতস্ত্বন্যাম ইত্যাদিনা যা চেতনা প্রকৃতির উক্তা। যে চেতন প্রকৃতির, এটা তো জড় প্রকৃতি, যে চেতন প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে আগে, সেহা স ইহা সর্বপ্রাণী বীজত্বাৎ গর্ভ শব্দেন ইতি। সেটাই সমস্ত প্রাণীর বীজ বলে এখানে গর্ভ শব্দের দ্বারা ওই জীবগুলোকে বলা হয়েছে। অপরমিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম জীবভূতাং মহাবাহ যয়েদং ধারয়তে জগৎ ভোগক্ষেত্রভূতয়া জড়য়া প্রকৃতিয়া সহ চেতনা ভক্তিবর্গং সংযোজয়ামি ইতি অর্থ। অর্থাৎ ভোগক্ষেত্র স্বরূপ যে জড় প্রকৃতির সঙ্গে চেতন যে ভোক্তা, তাদের আমি সংযোজিত করে দিই। আপনা আপনি হয় না, এটা ভগবান সংযোগ করে দেন, তার কর্তৃত্বে হয় এটা। তার কর্তৃত্ব ছাড়া জীব প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে একটা শরীরে নিয়ে তার ভালো মন্দ কর্মের ফল ভোগ করতে পারবে না। সংযোগটা ভগবান করিয়ে দেন। সংযোজয়ামি ইত্যর্থ। বোঝা গেল? তথ মহৎ হেতুকাত, যেহেতু মহৎ হেতু প্রকৃতিদ্বয় সংযোগাত, আর দুই প্রকারের প্রকৃতি, একটা পরা একটা অপরা বলল না, ভূমিরাপনল বায়ু আর অপরমিতস্তন্যাং, এই দুটো প্রকৃতির সঙ্গে যে সংযোগের দ্বারা গর্ভাধানাদ বা অথবা গর্ভাধানের দ্বারা সর্বভূতানাং ব্রহ্মাদি স্তম্ভান্তানাং, এটা ভ হবে, ব দিয়েছে কেন জানি না। স্তম্ভ মানে হচ্ছে ঘাস, ব্রহ্ম থেকে আরম্ভ করে একটা ঘাস পর্যন্ত, মানে উচ্চ নীচ সব প্রকারের জীবের সম্ভব জানির ভবতি, জন্ম হয়। বোঝা গেল? এটা মুন্ডক উপনিষদের শ্লোক। তস্মাদ এতৎ ব্রহ্ম নাম রূপ অন্নঞ্চ জায়তে। অর্থাৎ এই মুন্ডক উপনিষদের মন্ত্র দিয়ে প্রমাণ করলেন বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, এখানে ব্রহ্ম বলতে এই জড় প্রকৃতিকেও বলা হয়েছে কোনো কোনো জায়গায় বেদে। বোঝা গেল? তো কেন ভগবান ভোগ্যক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ করছেন জীবকে? হ্যাঁ, কর্মফল ভোগ করতে হবে তাকে। তার সুখ দুঃখ ভোগের জন্য যে কর্মগুলো রয়েছে কোথায় যাবে?
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयो संभवन्ति यहाँ। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सर्वयोनिषु यहाँ मूर्तयो संभवन्ति, समस्त प्रकारेर जोनिते। बोलेन के सबाई कि महद्ब्रह्मे होच्छे? कुकुरेर योनि थेके कुकुर होच्छे, मनुष्य योनि थेके मनुष्य जन्म होच्छे। हाँ, एरकम तो विभिन्न योनि थेके भगवान बोलছেন सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति यहाँ। जा जा शरीर मूर्तय माने जे समस्त शरीर उद्भूत হয় तासां ब्रह्म महदयोनिर महद ब्रह्म योनि मातृस्थाने उत्पत्ति स्थान अहं बीज प्रदपिता, आमी तादेर बीज प्रदानकारी पिता। ताहले बोझा गेल देव तिर्यक आदि, देव माने देवता, तिर्यक बला है पशुके, पशु पक्षी एদের तिर्यक बला है। सकल योनिते जे सकल मूर्ति उद्भूत হয় महद ब्रह्मई अर्थात प्रकृति ताहादेर योनि अर्थात जननी रूपा, जननी स्वरूपा एवं आमी बीज आधानकर्ता पितृस्वरूप। देखे मने होच्छे गादार थेके गादा होच्छे, कुकुरेर थेके कुकुर होच्छे। भगवान बोलছেন मूलेते आमी पिता और प्रकृति होच्छे तार मातृस्वरूप। शिला भक्तिविनोद बोलছেন देव तिर्यक आदि समस्त जनिते যত मूर्ति प्रकाशित হয় ब्रह्मरूपा योनि সেই সকলের माता एवं कारण चैतन्य विग्रह स्वरूप आमी সেই সকলের बीजप्रत पिता। श्री बलदेव भाष्य देखो, हे कौन्तेय सर्वेति, हे कौन्तेय सर्वयोनिषु देवादि स्थावरान्तासु, देवता থেকে শুরু করে স্থাবর বানে যেগুলো চলে না, গাছপালা হেনা তেনা এগুলো পর্যন্ত योनिषु या मूर्तय स्तनवः, যে সমস্ত মূর্তি অর্থাৎ শরীর তনু সম্ভবন্তি জন্ম নেয় तासां महत् ब्रह्म प्रधानं योनिर उत्पत्ति हेतुर माता इत्यर्थः, তাদের সকলেই প্রধান হচ্ছে योनि उत्पत्ति हेतु, অতএব মাতা বলা যাবে। আর জীবপ্রদ নয়, এটা বীজপ্রদ আছে। কি আছে ওখানে? এই ভুলটা পরের এডিশনে রেখে দিয়েছে ওরা, বীজপ্রদ হবে, ওটা উল্টো হয়ে গেছে জীবটা। বীজপ্রদস্তৎকর্মানুগুণ্যেন परमाणु चैतन्य राशि संयोजक परशवं पिता भवामी। তাহলে বীজপ্রদ কেন না? তৎকর্ম অনুগুণে অর্থাৎ তার কর্মকে অনুসরণ করে परमाणु चैतन्य राशि संयोजक, परमाणु चैतन्य যে রাশি রাশি রয়েছে যেগুলো সব অপেক্ষা করছে শরীর ধারণের জন্য, সৃষ্টির জন্য, তাদের সংযোজক আমি, আমি সংযোগ করিয়ে দিই। পরেশং পিতা ভবামি, আমি সেই সংযোজক, আমি পরেশ, পর এবং অপর সকলেরই ঈশ্বর, আমি তাদের পিতা। বোঝা গেল? সৎপং রজস্তমইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমव्ययम्। हे महाबाहो प्रकृति संभवाः सत्वं रजः तमः इति गुणाः देहे अव्ययम देहिनम निबध्नन्ति। हे महाबाहो जड़ा प्रकृति हईते जात सत्व रज तमः এই গুণত্রয় দেহ মধ্যে অবস্থিত নির্বিকার দেহি জীবকে সুখ দুঃখাদি ভোগে আবদ্ধ করে। বোঝা গেল না? জড়া প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হচ্ছে তিনটে গুণ, কি কি? সত্ব রজ তম। আর দেহি জীব সে কিন্তু নির্বিকার, জীব তো আর ত্রিগুণময় নয়, কিন্তু ওই দেহ মধ্যে অবস্থিত দেহি জীবকে সুখ দুঃখ আদি ভোগে আবদ্ধ করে এই তিন গুণ। শিলা ভক্তিবিনোদ বলছেন সেই জড়োৎপাদিকা প্রকৃতি হইতেই, জড় উৎপাদিকা মানে যে জড়কে উৎপাদন করে, সেখান থেকেই সত্ব রজ তম এই তিনটি গুণ নিঃসৃত হয়। আর তটস্থা প্রকৃতি হইতে যে সকল জীব জড়া প্রকৃতির গর্ভে জাত হয় সেই সকল অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবকে দেহি রূপে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তিনটি গুণ বন্ধন করে। অব্যয়ম, অব্যয়ম মানে নির্বিকার। জীবের ওপর তো এগুলোর প্রভাব পড়ে না বাস্তবে, জীব তো যেরকম সেরকমই থাকবে। সোনা কাদার মধ্যে পড়ে থাকলেও সোনাই থাকবে, তাই তো? 1000 বছর মাটি নিচে থাকলে সোনা থাকবে, রিয়াকশান করবে না, করবে কি? তা জীব ওই রকম এইসবের মধ্যে পড়ে আছে, কিন্তু অব্যয় চিৎস্বরূপ জীব, ওই জন্য অব্যয়, দেহি নাম অব্যয়ম। দেহি যে সে অব্যয়, কিন্তু এই তিন প্রকারের এই গুণ জড়োৎপাদিকা প্রকৃতি থেকে নিঃসৃত হয়। আর সেই গুণগুলো অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবকে দেহি রূপে প্রাপ্ত হয়ে উক্ত তিনটি গুণ বন্ধন করে।
শ্রী বলদেব ভাষ্যে বলছেন, অত কে গুণাঃ কথং তেষু পুরুষশ্চ সঙ্গঃ কথং বা তে তং নিবধ্নন্তি ইত্যাহ সত্ত্বমিতি চতুর্ভি। এইখান থেকে শুরু করে 4টে শ্লোকে এইগুলো বলা হয়েছে। কি বলা হয়েছে? যে গুণগুলো কারা কারা, তারা কিভাবে পুরুষের সঙ্গ হয়, গুণের সঙ্গে আছে না, কারণং গুণসঙ্গস্য সদস যোনি জন্মসু। তাহলে কিভাবে পুরুষের সঙ্গে জন্ম হলো? পুরুষ তো নির্বিকার, অব্যয়, চিৎস্বরূপ, শুদ্ধ জীব, তার সঙ্গে গুণের সঙ্গ হচ্ছে কি করে? কথং বা তে তং নিবধ্নন্তি, তারা কি করেই বা জীবকে বাঁধে, বন্ধন করে। এইগুলো 4টে শ্লোকে বলা হলো, সত্যং রজস্তম থেকে শুরু করে 5, 6, 7, 8। বোঝা গেল? सत्वादि संगकास्त्रय गुणाः प्रकृति संभवाः प्रकृतेरभिव्यक्तास्ते स्वकार्ये देहे स्थितं पुरुषम अव्ययं। अर्थात सत्वादि नामे जे 3টে गुण, এরা প্রকৃতি সম্ভব, মানে প্রকৃতি থেকে অভিব্যক্ত হয়। তারা স্বকার্যে অর্থাৎ দেহে স্থিত, তারা স্বকার্য মানে এই গুণের কার্যে। এই 3 প্রকারের গুণ তাদের নিজ নিজ কার্যের দ্বারা দেহে স্থিতং পুরুষম অব্যয়ং, দেহে স্থিত যে পুরুষ দেহি, সে অব্যয় মানে বস্তুত নির্বিকারমপি, বস্তুত নির্বিকার, কিন্তু নিবধ্নন্তি অবিবেকে গৃহীতেই সুখ দুঃখ মোহেই স্বধর্মেস্তং যোজয়ন্তি। অবিবেকের দ্বারা, নিবধ্নন্তি মানে কি, অবিবেক গৃহীতেই, জীব যখন অবিবেককে আশ্রয় করেছে, স্বীকার করে নিয়েছে। বিবেক হলো সদসৎ বিচার, অবিবেক সেটা নয়, উল্টো। অবিবেক গৃহীত যে জীব, তাকে সুখ দুঃখ মোহের দ্বারা স্বধর্মী মানে জীবের ধর্ম নয়, এখানে ওই প্রকৃতির ধর্ম, সত্য রজ তমগুণের ধর্ম, সেই ধর্মে তাদের যুক্ত করে দেয়, জুড়ে দেয়। স্বধর্মে জীবের ধর্মে যুক্ত করছে না, গুণের ধর্মে। সত্যগুণ হলে সত্যগুণের ধর্মে যুক্ত করবে, রজগুণ হলে রজগুণের ধর্মে যুক্ত করবে। নিবধ্নন্তি, এটাকে এখানে বন্ধন বলা হচ্ছে। তত্র সত্ত্বং নির্মলত্তৎ প্রকাশকমনাময়ম সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ। তত্র সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্মলত্বাৎ শুদ্ধতা হেতু, প্রকাশকম মানে প্রকাশক, অনাময়ম মানে আময়, আময় হচ্ছে রোগ বা দোষ, আময় রহিত, অনাময়ম শান্ত, সত্ত্বং সত্ত্বগুণ সুখসঙ্গেন সুখসঙ্গের দ্বারা, জ্ঞানসঙ্গেন চ জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা দেহিনাম জীবকে বধ্নাতি আবদ্ধ করে। হে নিষ্পাপ, অনঘ বললেন এখানে অর্জুনকে ভগবান, সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্মলতা হেতু প্রকাশক, নিরুপদ্রব বা শান্ত সত্ত্বগুণ, এটা সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্য। প্রকাশক প্রকাশিত করবে, জ্ঞান দেবে। নিরুপদ্রব শান্ত সত্ত্বগুণ দেহি জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গ দ্বারা আবদ্ধ করে, বন্ধন সেও করবে। কিসের দ্বারা? জ্ঞান সঙ্গেন সুখ সঙ্গেন, সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চ অনঘা। এবার শিল ভক্তিবিনোদ বলছেন, শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, প্রকৃতির সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত নির্মল, প্রকাশকারী ও পাপশূন্য। অপেক্ষাকৃত, এদের চাইতে এদের মধ্যে এটা নির্মল, কিন্তু পুরোপুরি নির্মল নয়, প্রকৃতির গুণ তো, মল তো আছে সেখানে। সত্ত্বগুণী চৈতন্যস্বরূপ জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গ দ্বারা বদ্ধ করে। শ্রী বলদেব ভাষ্য দেখো, অথ সত্ত্বাদীনাং ত্রয়াণাং লক্ষণানি বন্ধকতা প্রকারাংশ্চ আহ। এই সত্ত্বাদি 3টে গুণের যে লক্ষণ এবং তাদের বন্ধকতা, কী প্রকার কী করে বন্ধন করছে, সেগুলো বলা হয়ে আছে। তত্র ইতি ত্রিভি, অর্থাৎ 6, 7, 8 শ্লোকে। সত্ত্ব, রজ এবং তমগুণ কী রকমের, তাদের লক্ষণ কী, আর তারা তাদের কীভাবে বন্ধন করে, বন্ধকের প্রকারটা কী। তত্র তেষু ত্রিষু মধ্যে, 3টের মধ্যে সত্ত্বং প্রকাশকম জ্ঞানব্যঞ্জকম অনাময়ম রোগং দুঃখ বিরোধী সুখব্যঞ্জকম ইতি যাবৎ। অনাময়ম অরোগং, তাহলে সত্য কি প্রকাশক, জ্ঞানকে প্রকাশিত করে, আর দুঃখ বিরোধী সুখব্যঞ্জক করে।
এই জন্য অনাময়, অরোগ বলা হয়েছে, রোগহীন। কুতঃ বলছেন কি করতে, কোথা থেকে এলো এটা? বলছে নির্মলতা, স্বচ্ছতা, যেহেতু সত্ত্বগুণ নির্মল স্বচ্ছ। তথা চ প্রকাশ সুখ কারণং সত্ত্বম ইতি। প্রকাশ এবং সুখ কারণ সত্ত্ব বলা হয়েছে শাস্ত্রে। তচ্চ সত্ত্বং স্বকার্যে জ্ঞানে সুখে চ সংযোগ। তাহলে সত্ত্ব কি নিজের কার্য করবে? সে জ্ঞান আর সুখের সঙ্গে জীবকে সংযোগ করে দেবে। তাহলে জীব কি মনে করবে? জ্ঞানী অহং, সুখী অহম। জীব তখন মনে করবে আমি জ্ঞানী, আমি সুখী। এই প্রকারে ইত্যভিমানস্তেন পুরুষং নিবধ্নাতি। এই প্রকারে অভিমান দ্বারা পুরুষকে বন্ধন করবে। জ্ঞানং চ ইদং লৌকিক বস্তু যথাত্ম বিষয়ং সুখঞ্চ দেহেন্দ্রিয় প্রসাদ রূপং বোধ্যম। বলছে জ্ঞানী অহং মনে করবে এটা কি জ্ঞান? বলছে লৌকিক বস্তু যথাত্ম বিষয়। এই ন্যায়শাস্ত্রে বলছে না বস্তুগুলো কীরকম জানতে হবে, কী কী দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। বস্তু যথাত্ম, লৌকিক বস্তু যথাত্ম। এই পঞ্চভূত তেনা তেনা, এর কি ধর্ম, এর কি লক্ষণ, গন্ধবতী পৃথিবী। তো এই যে লৌকিক বস্তু যথাত্ম বিষয়, এইটা হচ্ছে জ্ঞান। এই জ্ঞানের দ্বারা বন্ধন করে। আর সুখটা কি? দেহ ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা। দেহটা ভালো থাকবে, ইন্দ্রিয়গুলো খুব ভালো থাকবে, প্রসন্ন থাকবে, মনে করবে সুখী অহম, জ্ঞানী অহম। তত্র তত্র সঙ্গে সতি, সেই সেই সঙ্গ হলে, অর্থাৎ সুখ সঙ্গ এবং জ্ঞান সঙ্গ হলে, বুঝতে পারছ? দ্বিবচন। সঙ্গে সতি তদুপায়েষু কর্মসু প্রবৃত্তি। সেই সেইগুলো প্রাপ্তির যে উপায়, অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় এবং সুখপ্রাপ্তির উপায়রূপ যে কর্মগুলো, বোঝা গেল? আর যখন তোমার তার সঙ্গে সংযোগ হবে তখন কি হবে? তখন সেই উপায়গুলো তুমি খুঁজবে কীভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত করা যায়, বস্তু যথাত্ম জ্ঞান, লৌকিক বস্তু যথাত্ম জ্ঞান কীভাবে পাওয়া যায়, আর এই দেহেন্দ্রিয় কীভাবে সুখী থাকে, প্রসন্ন থাকে। তাহলে তদুপায়েষু কর্মসু প্রবৃত্তি, তখন সেই কর্মগুলো প্রবৃত্তি হবে যার দ্বারা আমি ওইগুলো পাবো। সত্ত্বগুণ যখন বন্ধন করবে তখন ওইগুলো প্রবৃত্তি হবে, ওই কাজগুলো। তৎফলানুভব উপায়েষু, এবং প্রবৃত্তি হলে কী হবে? তৎফল অনুভব করবে। তার ফল অনুভব করবে কিসে? দেহেতে। আরে সুখ দুঃখের ফল কে ভোগ করবে? তাহলে দেহের উৎপত্তি হতে হবে। তো সেই কর্ম করবে এবং সেই কর্মের উপযুক্ত দেহ পাবে। প্রবৃত্তি কর্মসু প্রবৃত্তি তদুপায়েষু কর্মসু প্রবৃত্তি তৎফলানুভব উপায়েষু দেহেষু উৎপত্তি। আবার দেহে উৎপন্ন হবে, আবার সেই দেহ ছেড়ে দিয়ে আরেকটা দেহ নেবে ওই সুখ আর জ্ঞানের সঙ্গে। পুনশ্চ তত্র তত্র সঙ্গ ইতি ন সৎপাদ বিমুক্তি। বারবার সেই সঙ্গই হতে থাকবে, সত্য থেকে বিমুক্তি হবে না, বন্ধনই থাকবে। বোঝা গেল? রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা সঙ্গ সমুদ্ভবম তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম সঙ্গেন দেহিনম। হে কৌন্তেয়, হে কুন্তি পুত্র, রজঃ রাগাত্মকং, অনুরঞ্জন রূপ। রজের স্বরূপ কি? অনুরঞ্জন রূপ। আর সত্ত্বের গুণ কি? এখানে বলছে তো প্রকাশকম, প্রকাশক। আর রজ কি? রাগাত্মক, অনুরঞ্জন রূপ। তৃষ্ণা সঙ্গ সমুদ্ভবম, বিষয়ের অভিলাষে আসক্তিজনিত বলিয়া বিদ্ধি জানিবে। তৎ, সেই রজগুণ কর্মসঙ্গে না, কর্মাসক্তির দ্বারা দেহিনাম নিবধ্নাতি, কর্ম আসক্তির দ্বারা দেহিকে আবদ্ধ করে। হে কৌন্তেয়, রজগুণকে অনুরাগাত্মক তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে, এবং সেই রজগুণ দেহি জীবকে কর্মাসক্তিতে আবদ্ধ করে। তাহলে রজগুণকে কি বলা হবে? তৃষ্ণা সঙ্গজাত অভিলাষাত্মক ধর্ম বলিয়া জানিবে। ভক্তিনাথ ঠাকুর বলছেন, হে কৌন্তেয়, সেই রজগুণই দেহিকে কর্মসঙ্গে আবদ্ধ করে। রজ ইতি রাগ, রাগ মানে ক্রোধ নয়, হ্যাঁ, স্ত্রী পুরুষয়োর মিথ অভিলাষ।
স্ত্রী পুরুষের পারস্পরিক যে একটা অভিলাষ, পুরুষ স্ত্রীকে চাইছে, স্ত্রী পুরুষকে চাইছে। তদাত্মকং রজবৃদ্ধি হেতু কার্যয়স্তাদাত্মাৎ। তা এই রাগাত্মক বললাম, রজ রাগাত্মকং বৃদ্ধি। রাগাত্মক মানে কি? রাগ কি? স্ত্রী পুরুষের মিথ অভিলাষ, সেই রাগাত্মক হচ্ছে রজগুণ। অর্থাৎ রজবৃদ্ধি হেতু কার্যয়স্তাদাত্মাৎ, রজবৃদ্ধি হেতু এই কার্য যে হয় তার সঙ্গে ওইটা তদাত্মতা আছে, সেই জন্যে তদাত্মকম রাগাত্মকম। রজবৃদ্ধি হলে কি হবে? আসক্তি বাড়বে, তদাকারতা হবে, সেই জন্য তাদাত্ম হয়ে গেল। রজ রাগাত্মকং বৃদ্ধি। তচ্চ তৃষ্ণা আদি সমুদ্ভবম, তৃষ্ণা সঙ্গ সমুদ্ভবম। তাহলে তৃষ্ণা আদি সমুদ্ভবম, তৃষ্ণা আদি বলতে তৃষ্ণা সঙ্গ দুটো বলা হয়েছে এখানে। তৃষ্ণাটা কি? না শব্দাদি বিষয়াভিলাষ তৃষ্ণা, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এইগুলোর প্রতি, বিষয়ের প্রতি যে অভিলাষ, সেটা হচ্ছে তৃষ্ণা। ভালো শব্দ শুনবো, ভালো মিউজিক শুনবো, অনেকে দেখবে কানে একটা লাগিয়ে দিয়ে ঘুরছে, দিন রাত্রির গান শুনছে। আগেও ছিল, এখনও আছে, এখন মোবাইল হয়েছে, আগে সব ওই ছোটো ছোটো ইয়ে ছিল, রেডিও ছিল। কোনো না কোনো রূপে শব্দ আদি যে বিষয়ের প্রতি যে অভিলাষ, এটা হচ্ছে তৃষ্ণা। আর সঙ্গটা কি? পুত্র মিত্রাদি সংযোগ অভিলাষ সঙ্গ। একা থাকতে পারি না, আমার পুত্র থাকতে হবে, বন্ধু বান্ধব থাকতে হবে, এই যে তাদের সঙ্গে সংযোগের যে অভিলাষ, সংযোগের যে অভিলাষ, সংযোগ হচ্ছে এরকম কথা নয়, ওই অভিলাষটাই হচ্ছে সঙ্গ। স্তয় সম্ভব যস্মাৎ তৎ, তার থেকে যার উৎপত্তি হয়েছে, রাগাত্মক রজগুণের উৎপত্তি হয়েছে। তথা চ রাগ তৃষ্ণা সঙ্গ কারণং রজ ইতি। ওই এখানে শাস্ত্র থেকে বলছেন রাগ এবং তৃষ্ণা সঙ্গের কারণ হচ্ছে রজ। তদ রজ, সেই রজগুণ স্ত্রী বিষয় পুত্রাদি প্রাপকেষু কর্মেষু সঙ্গেন অভিলাষেন দেহিনং পুরুষং নিবধ্নাতি। স্ত্রী বিষয় পুত্র আদি প্রাপক যে কর্ম, যে কর্মের দ্বারা স্ত্রী পাওয়া যাবে, বিষয় পাওয়া যাবে, পুত্রকন্যা আদি পাওয়া যাবে, আরও আরও অনেক কিছু। আদি বলতে পশু, ধন, ভৃত্যবর্গ, তাই তো? সেইগুলো যার দ্বারা যে কাজ পাইয়ে দেবে আমায়, সেই প্রাপকেষু কর্মসু, যে কর্মের দ্বারা ওইসব পাওয়া যাবে, স্ত্রী, বিষয়, পুত্র, কন্যা, ভৃত্য, পশুবর্গ, সেই কর্মসু সঙ্গেন অভিলাষেন দেহিনং পুরুষং নিবধ্নাতি। সেই প্রকারের কর্মের অভিলাষ দ্বারা দেহি অর্থাৎ যে নির্বিকার স্বরূপ আত্মা পুরুষ, তাকে বন্ধন করে। স্ত্রী আদি স্পৃহয়া কর্মাণি করতি, স্ত্রী আদি বলতে সব, স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, কন্যা, হ্যাঁ, আত্মীয় স্বজন, ভৃত্য আদি, পরিজন, পশু আদি সব কিছু, ক্ষেত্র, এই স্পৃহার দ্বারা কর্ম করায়, কর্ম করে তারা। এইভাবে নিবন্ধন হয়ে কী করবে? ওই সবের জন্য কর্ম করবে। সুখ সঙ্গ কেন সঙ্গ নয়? সত্ত্বগুণের ওটা, এটাও বন্ধন, ওটাও বন্ধন, বন্ধন সবগুলোই, কিন্তু সত্ত্ব নির্মলত্বৎ প্রকাশকমনাময়ম। এটা অতটা নির্মল নয়, এর মধ্যে রং আছে, রঞ্জন। রঞ্জন মানে কি? রং করে দেয়া, মনে রং চড়িয়ে দেয় রজগুণ। তানি তৎফলানুভবপায় ভূতান স্ত্রী আদিন প্রাপয়ন্তি। বলছেন ওই সমস্ত কর্ম করে তা থেকে কি হবে? তৎফলানুভবপায় ভূতান, একটা ফলানুভব শরীর পাবে। ফলটা অনুভব করবে কিসে? শরীর দ্বারা। শরীর দ্বারা কর্ম করবে, শরীরের দ্বারাই অনুভব করবে ফলটা। হ্যাঁ, স্ত্রী আদিন প্রাপয়ন্তি, স্ত্রী আদি এগুলো পাবে, স্ত্রী, পুত্র, বিষয় আদি আদি যা কিছু তার অভিলাষ। পুনরপি এবং ইতি রজসোনা বিমুক্তি, পুনর্বার ওই করবে, রজগুণেতেও নিবৃত্তি বিমুক্তি হবে না। পুনরপি এবং ইতি রজসোনা বিমুক্তি। আবার একটা শরীর ছেড়ে গেলে আবার পরের শরীরে ওই বাসনাগুলো নিয়ে যাবে তো, আবার ওই রকম একটা শরীর পাবে অনুভবের জন্য। ফলানুভব পায় ভূতান, তাহলে রজগুণ থেকেও মুক্তি হবে না। তমস্ত্বজ্ঞান অজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত। হে ভারত,
তমঃ তু, কিন্তু এখানে একটা তু বলে দিলেন, কিন্তু অজ্ঞানজম সর্বদেহিনাম মোহনং বিদ্ধি, অজ্ঞানজাত এবং সমস্ত দেহীকে অর্থাৎ সমস্ত জীবকে, দেহী মানে দেহের মধ্যে যে থাকে জীব, দেহ আর দেহী, সেই জীবের মোহকরং জানিবে, মোহনং মোহকর, তৎ সেই তম প্রমাদ আলস্য নিদ্রাভি, প্রমাদ আলস্য নিদ্রার দ্বারা দেহী জীবকে নিবদনাতি আবদ্ধ করে। তিনটে জিনিস করে তমগুণ, প্রমাদ, আলস্য আর নিদ্রা। হে ভারত, তমগুণ কি অজ্ঞানজাত সর্বজীবের মোহনকারী জানিবে, সেই তমগুণ জীবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা আবদ্ধ করে। শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, সমস্ত দেহীর মোহনকারী অজ্ঞানজাত গুণকেই তম বলিয়া জানিবে। প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা সহকারে তমগুণ জীবকে আবদ্ধ করে। এবারে শ্রী বলদেব ভাষ্য দেখো, তমস্তু ইতি, তু কেন বলা হলো? তু শব্দ পূর্ব দ্বয়াৎ বিশেষ দ্যোতক, আগে যে দুটো গুণের কথা বলা হয়েছে সত্ত্ব এবং রজগুণ, তার থেকে এদের একটা যে আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে তমগুণের, এটা বোঝাবার জন্য এখানে তু বলা হলো। এটা আরো নিকৃষ্ট বাস্তবে। বস্তু যথাত্ম অবগম জ্ঞানং তদ বিরোধী আবরকতা প্রধানং প্রকৃতি অংশ অজ্ঞানম। বস্তু যথাত্ম অবগম অর্থাৎ বস্তু যেটা যেরকম তাকে সেইভাবে জানার নাম হচ্ছে জ্ঞান, তাই তো? আর তার বিরোধী যেটা আবরকতা প্রধান, যেটা আবরণ করে দিচ্ছে, বস্তু যথার্থ জানতে দিচ্ছে না বস্তুটা কীরকম, ভালোটাকে খারাপ মনে হচ্ছে, খারাপটাকে ভালো মনে হচ্ছে, তাই তো? এই আবরকতা প্রধান প্রকৃতি অংশ যেটা, অজ্ঞানটাও প্রকৃতির, জ্ঞানটাও প্রকৃতির। বোঝা গেল? বস্তু যথাত্মকে যে আবরণ করে দেয় অর্থাৎ অজ্ঞান, সেই প্রকৃতি অংশ তাকে বলা হচ্ছে অজ্ঞান। তস্মাৎ জাতং তম, তমস্ত অজ্ঞানজং বৃদ্ধি, অজ্ঞানজং অজ্ঞান থেকে জন্ম নিয়েছে। সেই জন্য অজ্ঞানটা কি? এই যে বস্তু যথাত্ম যে জ্ঞান তার বিরোধী আবরকতা প্রধান যে প্রকৃতি অংশ, তাকে বলা হচ্ছে অজ্ঞান। সেই অজ্ঞান থেকে জন্ম নিয়েছে তমগুণ। তস্মাৎ জাতং তম, অতঃ সর্বদেহিনাং মোহনং বিপর্যয় জ্ঞানজনকম। মোহন বলতে কি? এক বস্তুতে আরেক বস্তুর জ্ঞান করে দেবে, বিপর্যয় করে দেবে। তথা চ বস্তু যথাত্ম জ্ঞানাবরকং বিপর্যয় জ্ঞানজনকং তমইতি। এটা কোট দিচ্ছেন কোনো শাস্ত্র থেকে। বস্তু যথাত্ম জ্ঞানের আবরক মানে আবরণ করে এবং বিপর্যয় জ্ঞান জন্ম দেয় যে, তাকে বলা হচ্ছে তমঃ ইতি। তত্তমঃ প্রমাদাদিভি স্বকার্যেহি পুরুষং নিবদনাতি। ওই তম, সেই তম কি করে? প্রমাদ, আলস্য আর নিদ্রা এর দ্বারা অর্থাৎ স্বকার্যের দ্বারা। কার কার্য এটা? তমগুণের কার্য। সেই কার্যের দ্বারা পুরুষকে বন্ধন করে। তত্র প্রমাদ অনবধানম অকার্যে কর্মণি প্রবৃত্তি রূপং সত্ত্বকার্য প্রকাশ বিরোধী। প্রমাদ কাকে বলা হচ্ছে? অনবধান। একটা জিনিস দেখেছি ভুলে গেছি, কোথায় রেখেছি মনে নেই, দেখেছি মনে নেই দেখেছি, একে বলা হয় প্রমাদ। অনবধানম অকার্যে কর্মণি প্রবৃত্তি রূপম, যে কাটা কর্তব্য নয়, যেটা করা উচিত নয়, সেই কার্যে প্রবৃত্তি রূপ। সত্ত্বকার্য প্রকাশ বিরোধী। ঠিক আছে? প্রমাদ, আলস্য। এবার আলস্যটা কি? অনুদ্যম, কোনো উদ্যম নেই, শুয়ে আছে বসে আছে, কোনো কিছু উদ্যম নেই, অনুদ্যম। তো অনুদ্যমটা কি? রজকার্য প্রবৃত্তি বিরোধী। রজকার্য থাকলে সবসময় উদ্যম থাকবে, কিছু করে যাবে, তাই তো? এটা রজকার্যের বিরোধী আর সত্য কার্যের বিরোধী। কারণ সত্য কার্য হচ্ছে প্রকাশ, প্রকাশক মনাময়ম, কিন্তু এখানে প্রকাশকত্ব নেই, আরও আবরকত্ব আছে। অকর্মে কর্ম মনে হচ্ছে, যেটা করা নয় সেটাকে করার উচিত বলে মনে করছে, যেটা করা উচিত সেটা করছে না। মদের বোতলে লেখা আছে কি এটা শরীরের পক্ষে হানিকারক, লেখাও থাকে, তারপরেও সেটা কিনে খাচ্ছে পয়সা দিয়ে, মনে করছে এটা আমার সুখ দেবে। তমগুণী এগুলো। সিগারেটের প্যাকেটে লেখা আছে এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক, তাই তো? তাহলে যেটা করা উচিত না সেটা করবে। বোঝা গেল? আলস্য
নিদ্রা, তিনটে বলেছে না, প্রমাদ এগুলো সব। আর আলস্য হলো অনুদ্যম, উদ্যম থাকবে না। আর রজকার্য প্রবৃত্তি বিরোধী, আলস্যটা রজকার্যের প্রবৃত্তি বিরোধী, রজকার্য তো করতে থাকবে কিছু না কিছু, উদ্যম থাকবে। আর তদুভয় বিরোধিনী অর্থাৎ সত্য আর রজ দুটোরই বিরোধিনী যেটা নিদ্রা, চিত্তাবসাদ আত্মেতি। মাথা চুল করছে কেন? প্রমাদ আলস্য নিদ্রাভিস্তান, আর নিদ্রা দুটোরই বিরোধী, সত্ত্বেরও বিরোধী, রজকার্যেরও বিরোধী। তো এই জন্যে তু বলা হয়েছে, অর্থাৎ সত্য রজগুণ থেকে এই তমগুণটা বিশেষ আলাদা, কারণ এটা একেবারে দুটোরই বিরোধী। রজগুণ সত্যগুণের বিরোধী বলা হচ্ছে না, অন্য রকমের একটু বিচারটা। এটা একেবারে বিরোধী, এ রজকে আবরণ করে দেবে, সত্যকে বিরোধী। নিদ্রা চিত্ত অবসাদ আত্মেতি, চিত্তের যে অবসাদ, অবসাদ স্বরূপ, মানে আর চিন্তা ভিন্তা করতে পারছি না, ঘুমোই ভালো করে, এইটা হলো ব্যাপার। তা আজকে এই পর্যন্ত থাকুক। এই যে 8 নম্বর শ্লোক এই পর্যন্ত ওই বর্ণন করা হয়েছে যে কি গুণ, তার স্বভাবটা কী, আর কীভাবে জীবকে বন্ধন করে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যে শাস্ত্র বিস্তরে, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता, भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्तात् विनिसृतं, गीता गङ्गदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धगोपालनन्दनः, पार्थवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्, एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकमन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।